ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, हेयर स्टाइल ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗੈਸਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦਾ ਮਿਸਟਰ MD ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਮਿਸਟਰ ਕਾਸ਼ਿਫ ਖਾਨ ਐਂਡ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਮਿਸ ਰੁਕਮਨੀ ਸਿੰਘ। थैंक यू Our special guest, the CEO of Fashion TV, Mr. Danish. The owner of the Fashion TV salon, Mr. and Mrs. Harpreet Singh. तो प्लीज सारे अपनी सीट्स ले लो एक बार। सो है ना फैशन दी जिवें ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ फैशन अपनी लाइफ सारे कंफर्टेबल हो पंजाबी। I understand Punjabi. Now I think my husband's he understands Punjabi. पंजाबी सिखाती पंजाबी हरियाणवी दोनों सिखाती है। तो जरूरी है मुझे लगता है। What is no use if I don't know Punjabi? I want to know Punjabi now. अच्छा पंजाबी च कुछ हो भी जावे, कुछ बोल भी लो पंजाबी। जी आया नु बोल दो। कल काशिफ से जी आया नु। जी आया नु। क्या बात है। सो मैं ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ आया माइंड 'ਚ भी मोहाली 'ਚ भी ओपन किया जाए। मोहाली जिस हिसाब से मोहाली बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो हमें सो मोहाली आने वाले टाइम में, और आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगी आने वाले टाइम में, मोहाली ऑलरेडी एक इतनी अमेजिंग स्टेट पे पहुंच चुका है। तो मोहाली इज़ नो लेस देन चंडीगढ़ और पंजाब। मोहाली को मैं इक्वल वेटेज देती हूँ और मोहाली इज़ फॉर आवर स्टार। सो हम बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि हम मोहाली में लाएंगे एंड वी पार्टनर्ड विद सच एन अमेजिंग पर्सन जिनका खुद का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है। सो वी न्यू आर फैशन, आर ब्रांड इज़ इन सेफ हैंड्स। हमको बहुत अच्छे से पता था दैट शी इज़ द राइट पर्सन टू गिव आर इट्स लाइक अ वेरी आर ब्रांड इज़ आर लव। सो शी विल टेक केयर ऑफ इट और ये पूरा आगे लेके जाएंगी और हमें इन पे पूरा विश्वास था। एंड बिकॉज शी इज़ फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड शी अंडरस्टैंड्स द इंडस्ट्री, द फैशन, एवरीथिंग। सो ये एसोसिएशन के साथ वी आर वेरी प्राउड। एंड मोहाली के लिए तो मैं ये मानती हूँ कि मैं चंडीगढ़ और मोहाली में कोई फ़र्क नहीं समझती हूँ। क्या बात है। सो मैम तुसी की कहना चाहोगे इसको? I'm not a very talkative person. You can say what you want to say. Thanks for coming and they give me this opportunity, right? I'm really thankful to you guys, right? So happy. सो फैशन बारे तुसी थोड़े दोनों तो सवाल है फैशन बारे थोड़े की विचार ने फैशन को लेके कितना का जरूरी फैशन हो गया तो बहुत जरूरी है। और मुझे तो लगता है फैशन सिर्फ यंग लोगों के लिए नहीं है, for इट्स फॉर ऑल द ages, एजेस। right. आई थिंक एक 80-year-old को भी ऐसा सोचना चाहिए कि देयर सो मच लाइफ टू माय ओन दिस थिंग, सो इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू आई एम यंग आई शुड गो टू अ सैलून। इट इज़ फॉर ऑल। हम सबको उतना ही 80-year-old को भी उतना ही हक है सुंदर और ब्यूटीफुल और एक चंगा इंसान दिखने का, एक चंगा पर्सन दिखने का। दैट्स व्हाट आई फील। अच्छा एक ਆਪਾਂ सलून ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਪਾर्लर बहुत अब तो मुंडों को भी छेड़ना चाहिए। Why not? बिल्कुल। सो मैं अपने मीडिया ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैम जिस तरह बाकी सलून है उन्होंने डिफरेंट की है। डिफरेंट इसमें ये है जो हमने प्रोडक्ट्स आए हैं। पहली बात तो आपने देखा होगा, आपने लग्जरी आपने देखी है इस सैलून में कि इतना खूबसूरती से बनाया गया है सैलून। एक एक फैशन के एलिमेंट लाए गए हैं, राइट फ्रॉम इफ़ यू सी एट द वॉल, इफ़ यू सी एट द इंटीरियर्स, एवरीथिंग। सो ये हमारा पूरा टीम फ्रॉम यूरोप सब कुछ हम डिज़ाइन करते हैं प्रोडक्ट। सो ये डेफिनेटली डिफरेंट होगा और जो ट्रेनिंग्स गई हुई है, सो हमारे समबडी इज़ हियर फ्रॉम यूरोप टीम ऑल्सो, सो दे कैन ऑल्सो हमने एक एक चीज़ हैंड पिक डाली है। सो हमारा इट इज़ नॉट ओनली इंडियन बेस्ड, सो वी हैव पुट इंटरनेशनल फैशन टू मोहाली। सो दैट इज़ द होल आइडिया। और आप सब आएंगे तो आप ये डिफरेंस फील करेंगे कि ये कैसे इंटरनेशनल लेवल का सैलून है। सिर्फ दिखता ही नहीं है, सर्विसेज में भी ये सैलून इंटरनेशनल लेवल का होगा। Otherwise, I want you to share. They are saying how come this brand and this salon is different from all other brands in India. Yes, so welcome everybody. First of all, I want to congratulate and welcome Miss Yasmin in the Fashion TV family. Thank you. I have landed today in India and I'm really impressed what in this short time has been created over here. But it's a
maybe a short construction time, but built on more than 13 years of Yeah. experience in the beauty industry. So I'm pretty sure everybody is benefiting from the experience in-house over here. And not to forget, it's an original fashion TV saloon, and we are very proud that you are operating it. Thank you. Congratulations. Thank you so much. Thank you. So sir, what change you want to give to Indian customers? क्या आपको लगता है कि change इनमें आना चाहिए fashion को? What change you want to see in India? So In this what is industry- your advice, being from Europe and being from FTV head office? In this industry. What is the one piece of advice you would like to give everybody who's here? Yes, I would say take the time to and the attention to yourself, and come and treat yourself well, and trust people who know their craftsmanship. And I think this is really a place where you can relax and get peace of mind. And when you walk out, you are beautiful for yourself and for the people around you. And I think there's no other love bigger than self-love. Yeah, that's what I feel. Exactly. Yes. Exactly. ਅੱਛਾ ਫੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਖਾਸ ਕਰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ? मैं अपने हिसाब से फैशन बहुत फॉलो करती थी, लेकिन जो फैशन टीवी के एमडी हैं उनको देखने के बाद तो आप ऐसे सोचते हैं कि एक दिन में 5 आउटफिट्स होने चाहिए, बिकॉज द वे ही टेक्स केयर ऑफ हिमसेल्फ, ही इज ट्रू इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस. सो आई थिंक फैशन कैसे, ये ही विल टेल यू. So the guys, the best thing is to carry yourself is to come to the Fashion TV Salon Mohali. Alright? Make yourself nicely groomed. Take your haircuts, do your beauty sessions, facials at the Fashion TV Salon Mohali. Make Harpreet happy and make us go to the bank very soon, right? Jasmine? Exactly. Yeah, so this is what we are doing, and I hope you guys support FTV Salon. We come to Mohali to make all the people of Mohali look more sexy and beautiful. Alright? So come to Mohali FTV Salon to look beautiful, sexy and hot. Okay guys? All the best, and we love you, all of y'all. Thank you for hosting us. Thank you for allowing us, and we would like to thank Jasmine and her experience in the beauty industry. We want to thank Harpreet for getting us over here. Thank you. And then he's promised me an after party. Right? And thank you Rukmani for putting all her efforts and creating a great salon. And I never knew that Mohali could come up with such an amazing thing. And then Gloria and the team who did an amazing job. And I can't go on with the list is long. And moreover, Edelweiss coming all the way from 24 hours notice, you know. Yes, Thank yes. you, Edelweiss. I Thank you really so much. appreciate Thank you that. And Thank you very much. एंड आई वुड कंक्लूड दिस विद वन थिंग. सो आप पूछ रहे थे ना ये कैसे डिफरेंट है. पूरे चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला में आज तक हमाम स्पा नहीं आया, एंड पूरे नॉर्थ इंडिया में. सो वी आर द फर्स्ट सैलून टू गेट प्रॉपर हमाम स्पा हियर. So and Dharika, I forgot you, baby. so आपके इनर ब्यूटी से लेके आउटर ब्यूटी, वी हैव ऑल द सॉल्यूशंस. All right. Thank you. Thank you so Thank much. you. so much, media. So we'll do. Guys, media, I love you all. I hope you all give us a good coverage for tomorrow. So we have to do that. Please ਭਾਜੀ ਬਸ ਵੀਰੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ. Do we have sitting here or talk? ਸੋ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਫੈਸ਼ਨ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ. ਇੱਧਰ ਆ ਜੀ. Hi. Nice to meet you. ਸੋ ਭਾਈ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਸ਼ਨ, ਬੋਡੀ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਭਾਈ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆਪਾਂ.
ਸਲੂਨ ਓਪਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਲੂਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਸਲੂਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ? ਸਲੂਨ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਲੂਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਹੈਰੀ ਵੀ, ਜੈਸਮੀਨ ਮੈਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਯੂ ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਬੋਡੀ ਸਪਾ ਲੈਣਾ, ਬੋਡੀ ਮਸਾਜ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਲੂਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਲੇਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਵਧੀਆ ਵੈਲਕਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੇ। ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸਲੂਨ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਈ ਹਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਵਿਸ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਲ ਰੌਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਲੂਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਲੰਘਦਾ ਟੱਪਦਾ ਕਰੂ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਮ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼, ਸਬ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ, ਐਕਟਰ, ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਫੈਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ, ਸਲੂਨ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 2-3 ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਰਾਬਰ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਸਟ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦਊਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੇਪੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੋਨੋਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਤਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੱਸੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਇੱਕ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗਰੋ ਕਰ ਲੂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਫੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ, ਫੈਸ਼ਨ ਕੁਈਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲੂਨਸ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ 13 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੈਲੂਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹੋ ਜੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰਸ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਫॉर एन आर्टिस्ट आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, इट्स रियली डिफिकल्ट कि तुसी इत्थे आके मतलब किसी दे ट्रस्ट करदे हो। सो आई बिलीव एफ इज़ अ बिगेस्ट ब्रांड एंड मैं तो पक्का इत्थे ही आके अपनी सर्विसेज करवाऊँगी। और बाकी खुशी वाली गल है कि एडा वड्डा ब्रांड जिहड़ा है पंजाब दे विच आया। कंग्रैचुलेट। तो मीडिया जो कोई सवाल पूछना चाहुंदा होवे तां पुछ सकदा। ਸਿੱਧੀ ਵੀਰੇ ਕਰਤਾਰ ਜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਮ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਮ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਜਿੰਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸੈਲੂਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਸਿੱਪੀ ਵੀਰ ਦਾ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਬਾਈ, ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਖਾਸੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਜਰਿਆ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਲੂਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਲੂਨ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਹੁਣ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਟਾਉਣੇ ਤਾਂ ਪੈਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਜੰਗਲੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਟ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਦੇ ਜੋਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹ 'ਚ ਦਾਰੂ ਪੀਣੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਬਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਬਣਾਓ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਮ ਹੈ। ਉਸ ਜਿਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਕਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਮ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਲੂਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਾਰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਰ ਹੈ ਜਿਮ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵੀਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੋਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਿਊਚਰ। ਤੇ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਸਟ ਹੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਭਾਈ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਫੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਮ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਲੂਨ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਜਦ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਮ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੀ ਹੈ ਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਫੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਇਟਸ ਆਲ ਫੈਸ਼ਨ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ ਯੂ ਕਾਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਐਂਡ ਰੋਇਲਟੀ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੈਟਸ ਕਾਲਡ ਫੈਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। So yeah, I want to ask you, like, do you feel that a good sense of fashion and hair and beauty, it really puts you, it feels you more confident when you really put your time in fashion and beauty? Absolutely right. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ and you feel like a princess after you're getting ready, you know, ਤੁਹਾਡਾ hair ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ and ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਕਅਪ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। I believe this is a part of life. ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੀਰੋਇਨਸ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸੈਲੂਨਸ ਵੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਐਫ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗੇਸਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਸੋ ਇਟਸ ਪਹਿਲੋਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर ਅ ਕਾਮਨ ਗਰਲ ਟੂ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਅ ਹੀਰੋਇਨ, ਯੂ ਨੋ, everybody like follow a star to look like her with the makeup ਵਾਂਗੂ ਔਰ ਵਾਲਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਐਂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੇਅਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਕਅਪ ਬਾਰੇ ਯੂ ਨੋ ਟਿਪਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਸੈਲੂਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਐਕਟਰੈਸ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟਸ ਆਲਸੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਵਰਗੀ ਫੀਲ ਔਰ ਹੀਰੋਇਨ ਵਰਗੀ ਫੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਸੋ ਸੈਲੂਨ ਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਐਂਡ Anybody you follow for fashion as a fashion influencer? I actually follow myself basically, and from childhood only I love makeup and I love dressing, you know, everything about dressing up and becoming an actress, you know. ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਸਵਰਨ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਸੋ ਕਿ ਉਹੀ ਹੀ ਮਿਰਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਹੇਅਰ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਐਕਟਰੈਸ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਸਵਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ, ਐਂਡ ਅੱਜ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਮੇਕਅਪ ਔਰ ਹੇਅਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਸੋ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਪਾਉਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹੇਅਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੌਸਿਪ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੈਲੂਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਛੇ ਵਾਲ ਕਲਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਊ ਡੇਜ਼, ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਦਾ।
So. But then the guys came and they say कि girls do a lot of makeup. So anything you want to say about them? So it's a part of girls' life, you know. When you love something and when you feel confident about something, you know, without makeup look is also somewhere जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ without makeup look ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, like Tarna, you know. there you believe कि हाँ the example with the dupatta, and that is a part of a role. I can say एक actor follow करता है. Being an actor, I think so कि there's a different sort of makeup. When you like ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, you know, friends 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਰਟੀ 'ਚ a different sort of looks are ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. Same question to both the actors Katasha ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੇਕਅਪ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ. What is your take ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਕਅਪ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਕਅਪ ਵਧੀਆ. ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖੁੰਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ. ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਔਖਾ ਜਦੋਂ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੀਏ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਇਹ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਮੇਕਅਪ, ਸੱਜਣਾ ਸਵਰਨਾ, ਜੋ ਸੱਜਦੀਆਂ ਸਵਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੇਕਅਪ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਜੋੜ ਦਿਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ. ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਸਟਿਊਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਲਹਿਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ, ਜੋ ਕਾਸਟਿਊਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਵਰਡ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ. ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਮਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਣ, ਯੂ ਨੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਚੱਲਦੀਆਂ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ. ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਕੈਰੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, you know, to follow gym, diet and the makeup and everything, you know, that's a part of actress the career and everything. I think people should understand that thing also. ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ. ਉਹਨੇ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੜ ਵਾਲ ਵਾਏ ਬਣਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀ ਮੇਕਅਪ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੇਕਅਪ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਹੈ ਸਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਿਟੀ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਵੇ, ਟੌਰ ਲਗਾਵੇ. ਵੈਸੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ. ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਊਂਗਾ. ਬਾਕੀ ਵੀਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਲਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਓ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਕਅਪ. ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ. ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ Thank you.